Hello students, last class we have a result set of all linear mappings from the vector space V to the vector space W of dimensions m and respectively is isomorphic to the vector space mat n by m f. Okay, so these two vector spaces are isomorphic. Clear? Okay. That is our first vector space and second vector space like a bijective linear mapping defined by V of f is equal to mat f, matrix representation of f. Okay. So bijective and linear verify. So clearly these two vector spaces are isomorphic. Okay. So next we consider a note. This vector space in first mat n by m f in natural ordered basis we consider mat n by m f, that is set of all n by m matrices, so entries from the scalar field f. Okay, but we v and w vector spaces over the same field f. This scalar field is the vector space. Okay, so first we consider the vector space mat n by mf, then consider the canonical or natural ordered basis, natural basis, consider the natural ordered basis of mat n by mf. So what is the natural ordered base of mat n by mf? So that is the first element in the natural ordered base of mat n by mf consider. So first element is an n by m basis set first basis element is an n by m matrix whose first entry, whose first row ile first entry 1 ആയിരിക്കും, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആയിട്ടുള്ള n by m മെട്രിക്സ് ഇതായിരിക്കും ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ബേസ് സെറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ബേസിസ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. സെക്കൻഡ് ബേസിസ് എലമെൻറ്റ് ഏതാ വരിക? അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് 1ഉം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും 0യുമായിട്ടുള്ള n by m മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ബേസിസ് എലമെൻറ്റിലെ ബേസിസ് സെറ്റിലെ സെക്കൻഡ് ബേസിസ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. സോ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സോ ലാസ്റ്റ് ബേസിസ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് റോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ഫസ്റ്റ് റോ കൺസിഡർ ചെയ്തു, ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 1 ആക്കി, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം 0 ആക്കി. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് 1 ആക്കി, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആക്കിയിട്ടുള്ള n by m മെട്രിക്സ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് 1 ആക്കുക, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എൻട്രിയും 0 ആക്കാം. ദെൻ ഫസ്റ്റ് റോ കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തായിട്ട് സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് വരിക. സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി 1 ആക്കുക, ബാക്കിയുള്ള മെട്രിക്സിലെ എല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആക്കുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എൻട്രി 1 ആക്കുക, ബാക്കിയുള്ള മെട്രിക്സിലെ എല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആക്കിയിട്ടുള്ള n by m മെട്രിക്സ്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മെട്രിക്സും മനസ്സിലായി. സോ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലാസ്റ്റ് ബേസ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് റോയിലെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 1ഉം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും 0യുമായിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ബേസ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ദറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ദറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഓർഡർഡ് ബേസിസ്. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു E11 E12 എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് E13 എന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. E13 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് E11 ഈസ് ഐ n by m മെട്രിക്സ് whose 1th entry, that is first row first entry, is 1, all other entries are 0. E12 is an n by m matrix whose 1/2th entry, that is first row second entry, that is 1/2th entry is 1, all other entries are 0. E13 is an n by m matrix whose 1/3 entry is 1, all other entries are 0. So in general we can write this is equal to, that set is the basis elements is set of all EPQ where p varies from, here n rows under m columns under, therefore here p varies from 1 to n and q varies from, there are m columns, so q varies from 1 to etc m. So set of all EPQ where p varies from 1 to n, q varies from 1 to m. Here EPQ is the n by m matrix whose pqth entry is 1, all other entries are 0. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ EPQവിനെ കളക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് കിട്ടും. ഇതേ സെറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദാറ്റ് ഈസ് വി കൺസിഡർ ദ നാച്ചുറൽ ഓർഡർഡ് ബേസ് ഓഫ് mat n by mf. സോ വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ EPQ where p varies from 1 to n and q varies from 1 to m, where pqth entry is 1, that is an n by m matrix where whose pqth entry is 1, all other entries are 0. PQth entry 1 ബാക്കിയുള്ള ആ മെട്രിക്സിൽ n by m മെട്രിക്സിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും p varies from 1 to n, q varies from 1 to m കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get the same matrix, we get the same set. Okay, that's the natural ordered base of matter n by mf. So we consider the natural ordered base of matter n by mf. Then ഈ നാച്ചുറൽ ഓർഡേഡ് ബേസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, സോ ദിസ് നാച്ചുറൽ ഓർഡേഡ് ബേസിസ്. സോ ഈ മാറ്റ് n ബൈ എമ്മിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഓർഡേഡ് ബേസിസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ കാനോനിക്കൽ ബേസിസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ദെൻ ഈ ബേസിസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസ്, ഇതിനോട് ഐസോമോർഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. മാറ്റ് n ബൈ എം എഫിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഓർഡേഡ് ബേസിസ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് നാച്ചുറൽ ഓർഡേഡ് ബേസിസ്. ആ നാച്ചുറൽ ഓർഡേഡ് ബേസിസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലീനിയർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്സ് ഫ്രം വി ടു ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് സെറ്റ് അല്ലെ ബേസിസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഹിയർ വി കൺസിഡർ, ഇപ്പം വി എന്ന് പറയുന്ന എം ഡയമെൻഷൻ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്, ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന എം ഡയമെൻഷൻ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്. സോ വി കൺസിഡർ സെറ്റ് v1 v2 small v1 v2 etc vm be a fixed ordered basis for the vector space v, and we consider set w1 w2 etc wn is a fixed ordered basis for the vector space w. Okay, now we consider the linear mapping. We define a linear mapping fpq from the vector space v to the vector space w, defined by fpq of vi equal to wp if I equal to q and equal to 0 otherwise. That is fpq of v ഐയുടെ വാല്യൂ wp ആയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് ഐയും ക്യൂവും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലായിടത്തും fpq of vi എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, 0 എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. സോ ക്ലിയർലി നമ്മൾ പഠിച്ചു ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ v1 v2 എക്സെട്ര vm എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ fpq ഓഫ് v1 fpq ഓഫ് v2 എക്സെട്ര fpq ഓഫ് vm വരെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇമേജ്, ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസിലെ ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് മാപ്പിംഗ് ഒരു യുണീക്ക് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസിലെ ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇമേജാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. v1 v2 എക്സെട്ര vm വരെയുള്ള ഇമേജ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുണീക്ക് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും fpq ഓഫ് v1 fpq എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മാപ്പിംഗ് ഒരു യുണീക്ക് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് fpq ഓഫ് v1? fpq ഓഫ് v1 എന്താ വരിക? സോ നമുക്കറിയാം fpq ഓഫ് vi നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഐയും ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് wq. ഇവിടെ 1q that is 1 not equal to q, 1 not equal to q ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ what is the value? That is equal to 0. So we can write that is equal to we write 0 in terms of the basis elements w1 w2 etc wn, that is equal to 0 is equal to 0 w1 plus 0 w2 plus etc 0 wn. Similarly we consider fpq of the second basis vector v2. For the second basis vector v2 we consider fpq of v2. Similarly q not equal to 2 അല്ല, q not equal to 2 കേസാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ fpq of v2 എന്താ വരിക? is again 0. So we write 0 is equal to 0 w1 plus 0 w2 plus etc 0 wn etc. We consider fpq of vq. Here I equal to q form അല്ലേ, I equal to q ആണ്, vq q. Okay, I equal to q ആണ്. So therefore what is fpq of vq? fpq of vq equal to wp. By this definition that is equal to wp. I equal to q ആണെങ്കിൽ that is wp. So here I equal to q, so we get that is equal to wp. So we write wp is equal to 0 w1 plus 0 w2 plus etc 1 into wp plus etc 0 into wn. Then last basis vector fpq of vm. Again
ഐ നോട്ട് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ഫോമാണ്. ഐ നോട്ട് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ, ദറ്റ് ഇസ് എം നോട്ട് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ, എം നോട്ട് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ക്യൂ ഓഫ് വി എം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കിട്ടും 0 എന്ന് കിട്ടും. സോ റൈറ്റ് 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 W1 പ്ലസ് 0 W2 പ്ലസ് എക്സെട്ര 0 ഇൻറ്റു WN. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി കൺസിഡർ mat FPQ, that is matrix mat FPQ, matrix of the linear mapping FPQ. So ഇവിടെ നമ്മൾ FPQ ഫസ്റ്റ് ബേസ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസ് എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം V1 V2 Vm. സെക്കൻഡ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസ് എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം W1 W2 എക്സെട്ര WN ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസിലെ ബേസ് എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇമേജ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. FPQ ഓഫ് V1 എഴുതി. അതിനെ സെക്കൻഡ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസ് എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇമേജ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ബേസ് എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇമേജ് എടുത്തു. അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് വെക്ടർ സ്പേസിൽ ബേസ് എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ബേസ് എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇമേജിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബേസ് എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഇസ് mat FPQ? സോ mat FPQ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് ആ mat FPQ തന്നെ എഴുതാം. എക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം. സോ ഇഫ് എക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? സോ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ത് വരും? ഫസ്റ്റ് റോ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് 0, സെക്കൻഡ് റോ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് 0. ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഏതൊരു എൻട്രി വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ WPക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്കേലാർ ടൈം വരുന്നുണ്ട്. WPന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു സ്കേലാർ ടൈം 1 വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്കേലാർസും എന്താണ്? 0 ആണ് വരിക. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ടൈം മാത്രമുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം എന്തായി പോകും? ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടൈം എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ശരിക്കും അത് വന്നിരിക്കുന്നത് PQth പൊസിഷനാണ്. ദിസ് ആൻ n/m മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ n/m മെട്രിക്സിലെ PQth പൊസിഷനിലാണ് ആ 1 വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? PQth പൊസിഷനിലാണ് ആ 1 വരിക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ശരിക്കും ഇത് ഏത് മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ്? PQth പൊസിഷനിൽ 1ഉം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും 0ഉമായിട്ടുള്ള n/m മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് അവർ EPQ. സോ വി ഗെറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ സോ mat FPQ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടി? നമുക്ക് EPQ തന്നെയാണെന്ന് കിട്ടി. mat FPQ, മെട്രിക്സ് ഓഫ് FPQ എന്ന് പറയുന്നത് EPQ തന്നെയാണെന്ന് കിട്ടി. അതായത് PQth എൻട്രി 1ഉം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും 0ഉമായിട്ടുള്ള n/m മെട്രിക്സ് ആണ് mat FPQ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് വി കൺസിഡർ ദ ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. കൺസിഡർ ദ ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഐസോമോർഫിസം V from linear set of all linear mappings from V to W to mat n/mf defined by V of f is equal to mat f. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ. therefore അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് V of f is equal to mat f എന്ന്, മെട്രിക്സ് ഓഫ് f എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഈസ് V of FPQ എന്ത് വരും? V of FPQ become mat FPQ എന്ന് വരും അല്ലേ? V of FPQ become mat FPQ എന്ന് വരും. റൈറ്റ്? V of FPQ become mat FPQ. ദാറ്റ് ഈസ് FPQയുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് FPQവിൻ്റെ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്, മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് mat FPQ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി? mat FPQ എന്ന് പറയുന്നത് EPQവിനോട് ഈക്വൽ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു EPQ. And that implies, that is we get V of FPQ equal to mat FPQ, which is equal to EPQ. Then V inverse EPQ is equal to FPQ. So last നമുക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടിയത് V of FPQ equal to EPQ എന്നാണ് കിട്ടിയത്. സോ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം V എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈജക്റ്റീവ് മാപ്പിംഗ് ആണ്, 1-1-on-2 മാപ്പിംഗ് ആണ്. 1-1-on-2 മാപ്പിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. 1-1-on-2 മാപ്പിങ്ങിന് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ V ഇൻവേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ V ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് EPQ എന്ത് വരും? ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് V ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് EPQ ഈക്വൽ ടു FPQ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? സിൻസ് V ഈസ് ബൈജക്റ്റീവ്, വി ഗെറ്റ് V ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് EPQ ഈക്വൽ ടു FPQ. ഓക്കെ. ഇനി ഒരു ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് അഗെയിൻ ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും. ഒരു ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് അഗെയിൻ എ ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്. അതായത് V എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു, ഐസോമോർഫിസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ V ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് അഗെയിൻ എ ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്. പ്രൂഫിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഈസ് അഗെയിൻ എ ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. V ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ V ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയും, ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ V ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം V ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് അഗെയിൻ എ ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് V ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐസോമോർഫിസം ആണ് അല്ലേ? ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഐസോമോർഫിക് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും. സോ V ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് എ ഐസോമോർഫിസം. ദാറ്റ് ഈസ് V ഇൻവേഴ്സ്
ഈസ് എൻ ഐസോമോർഫിസം. ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഐസോമോർഫിസം. ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഐസോമോർഫിസം. ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ്സ് എൻ ഐസോമോർഫിസം. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുക. സോ വി ഗെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? വി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസോമോർഫിസം ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി വി ഇൻവേഴ്സ് വി എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്തത്? വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ വെക്ടർ സ്പേസിലും സെക്കൻഡ് വെക്ടർ സ്പേസിലേക്കുള്ള മാപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് വി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുക? മാറ്റ് സെക്കൻഡ് വെക്ടർ സ്പേസിൽ നിന്നും മാറ്റ് എൻ ബൈ എം എഫിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസ് ആയ ലീനിയർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്സ് ഫ്രം വി ടു ഡബ്ല്യൂവിലേക്കായിരിക്കും വി ഇൻവേഴ്സ് മാപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലേ. തിരിച്ചു വരും സെക്കൻഡ് വെക്ടർ സ്പേസിൽ ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസിലേക്കായിരിക്കും വി ഇൻവേഴ്സ് മാപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതൊരു ഐസോമോർഫിസം ആണെന്ന് കിട്ടി. ഐസോമോർഫിസം ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ബൈജക്റ്റീവ് ആണ്, ലീനിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ എഫ് പി ക്യു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഡിഫൈൻഡ് അല്ല, വി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇ പി ക്യു ഈക്വൽ എഫ് പി ക്യു എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഇ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷൻ, ഇ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റ് എൻ ബൈ എം എഫിൻ്റെ ബേസിസ് ആയിരുന്നു. ഇ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇ പി ക്യു where p varies from 1 to n, q varies from 1 to m എന്നുള്ള where e p q is an n by m matrix whose p qth position is 1, all other entries are 0. ആ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റ് എൻ ബൈ എം എഫിൻ്റെ ബേസിസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് ആയിരുന്നു. നമ്മളൊരു റിസൾട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇഫ് എഫ് ഫ്രം വി ടു ഡബ്ല്യു ഈസ് എ ലീനിയർ ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ആൻഡ് വി വൺ വി ടു സെറ്റ് വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര വി എൻ ഈസ് എ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസ് വി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇമേജ് സെറ്റിൻ്റെ ബേസിസ്, അതായത് എഫ് ഓഫ് വി വൺ എഫ് ഓഫ് വി ടു എക്സെട്ര എഫ് ഓഫ് വി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് വാല്യൂസിൻ്റെ സെറ്റ്, ഇമേജ് വാല്യൂസിൻ്റെ കളക്ഷൻ. ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് പറയുക. അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കണം ഫ്രം വി ടു ഡബ്ല്യു, ആൻഡ് ഓൾസോ വിയും ഡബ്ല്യൂയും സെയിം ഡയമെൻഷൻ വെക്ടർ സ്പേസ് ആയിരിക്കണം. വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സെയിമും ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വിയിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യുവിലേക്കുള്ള മാപ്പിംഗ് ആണ്. വിയുടെ ഡയമെൻഷനും ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും സെയിമും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര വി എൻ. ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര വി എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമേജ് സെറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെറ്റ് എഫ് ഓഫ് വി വൺ എഫ് ഓഫ് വി ടു എക്സെട്ര എഫ് ഓഫ് വി എൻ. സോ ഈ ഇമേജ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് ആയിരിക്കും എന്നതാണ് ഈ റിസൾട്ട് പറയുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വിയിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യുവിലേക്കുള്ള ഒരു ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കണം, വിയുടെയും ഡബ്ല്യുവിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം, വി വൺ വി ടു എക്സെട്ര വി എൻ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ സ്പേസ് വിയുടെ ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസ് വിയുടെ ബേസിസ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ എഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എഫ് ഓഫ് വി വൺ എഫ് ഓഫ് വി ടു എക്സെട്ര എഫ് ഓഫ് വി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെറ്റ് സെക്കൻഡ് വെക്ടർ സ്പേസ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ബേസിസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് റിസൾട്ട്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന റിസൾട്ടാണ്. മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിക്കും. ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്സിൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന റിസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി വി ഇൻവേഴ്സ് ഒരു ബൈജക്റ്റീവ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസിലെ ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഇൻവേഴ്സ് ഇ പി ക്യു, അതായത് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇമേജ് വാല്യൂസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അണ്ടർ വി ഇൻവേഴ്സ്. സോ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഇൻവേഴ്സ് ഇ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ബൈ ദിസ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇമേജ് വാല്യൂസിൻ്റെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സെക്കൻഡ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് വെക്ടർ സ്പേസ് ആയ ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഈ വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ വി ഗെറ്റ് set of all v inverse e p q where p varies from 1 to n, q varies from 1 to m is a basis for this vector space. Clear ആണല്ലോ? basis for the set of all linear mappings from v to w. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് കിട്ടി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇൻവേഴ്സ് ഇ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു? വി ഇൻവേഴ്സ് ഇ പി ക്യു നമ്മൾ എഫ് പി ക്യു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത്, അല്ല വി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇ പി ക്യു ഈസ് അവർ എഫ് പി ക്യു. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഗെറ്റ് വി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇ പി ക്യു ഈസ് എഫ് പി ക്യു. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഗെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എഫ് പി ക്യു വെയർ പി വേരീസ് ഫ്രം 1 to n. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എഫ് പി ക്യു വെയർ പി വേരീസ് ഫ്രം 1 to n
1 to n, q varies from 1 to m. 1 to m is a basis for the vector space set of all linear mappings from V to W. Okay, is a basis for the vector space. Clear ആണല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കളക്ഷൻ എന്ന് പിയുടെ വേരിയേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പി എന്ന് പറയുന്നത് 1 to n വരെ വേരി ചെയ്യുന്നു, ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 to m വരെ വേരി ചെയ്യുന്നു. സോ ഇത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ F11, F12, F13, F14 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്സ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ എഫ് പി ക്യൂ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഫ് പി ക്യൂ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. സോ F11 എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ F11 എങ്ങനെ വരും? സോ വാട്ട് ഈസ് F11? F11 എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ഏതാ വരിക? സോ F11 of Vi ഈക്വൽ ടു WP ഈക്വൽ ടു W1. അവിടെ പിയും ക്യൂവും 1 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. F11 എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് എന്ന് F11 ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ F11 ഓഫ് Vi ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? Vi ഈക്വൽ ടു W, here P and Q are 1, so equal to W1 if I equal to Q, here Q is 1, so I equal to 1, 0 otherwise. So ഇതായിരിക്കും F11 എന്നുള്ള മാപ്പിംഗ്. ഇനി F12 ആണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. F12 ഓഫ് Vi ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്സ് FPQ, where P varies from 1 to n, Q varies from 1 to m. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്സ് വരും? പിയുടെ വേരിയേഷൻ 1 to n ആണ്, ക്യൂയുടെ വേരിയേഷൻ 1 to m ആണ്. സോ ഇതിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് വരും? ടോട്ടൽ ഈ സെറ്റിൽ m into n എലമെൻറ്റ്സ് വരും. ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ സെറ്റിൽ ടോട്ടൽ m into n എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. m into n എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിയുടെ വേരിയേഷൻ 1 to n, ക്യൂയുടെ വേരിയേഷൻ 1 to m ആണ്. സോ ടോട്ടൽ m into n എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സെറ്റിൽ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണെന്ന് കിട്ടി? ഇതാണ് ഈ സെറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ സ്പേസിൽ. ഈ വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഓർഡേഡ് ബേസിസ് നാച്ചുറൽ ബേസിസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആ ബേസിസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഒരു ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് സെക്കൻഡ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ഈ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് സെറ്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബേസിസ്. ദിസ് സെറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ദിസ് വെക്ടർ സ്പേസ്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി? m into n എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ബേസ് ഈ സെക്കൻഡ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സ് എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി? ബേസിസിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി? m into n എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറയാം? ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് m into n ആയിരിക്കും. സോ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്സ് ഫ്രം V to W ഈക്വൽ ടു m into n. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വെക്ടർ സ്പേസും ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഓർഡേഡ് ബേസിസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വെക്ടർ സ്പേസിന് ഒരു ബേസിസ് കൂടെ പറഞ്ഞു, ബേസിസ് കൂടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തു. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സിൽ m into n എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് m into n ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ?